उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश अनुपम महान। उत्तर प्रदेश गौरवशाली वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश यह गंगा यमुना सरस्वती सरयू अति पावन बहती है। नैमिष अरण्य की पुण्य भूमि गोमती सुशोभित करती है। संगम प्रयाग पर महाकुंभ काशी के वासी है महेश। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश प्रभु राम कृष्ण की जन्मभूमि कण कण माटी का पावन है। भगवान बुद्ध का सारनाथ लखनऊ शहर मन भावन है चित्रकूट और विंध्याचल, यहाँ ताजमहल भी है विशेष। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश कबीर यहाँ खुसरो जायसी सूरदास। रानी झांसी आला उदल गुरु गोरखनाथ और तुलसीदास है दिव्य कृति रामायण की, दुनिया को देती शुभ संदेश। यहाँ का हर जवान मेहनत कश अपने हैं किसान। बिजली उद्योग सड़क उत्तम, महिलाओं को भी हक समान है। युवा शक्ति की प्रतिभा का अपनी यूपी में समावेश। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश जय जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जय पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश, जय वीर भूमि उत्तर प्रदेश, जय तपोभूमि उत्तर प्रदेश। जय उत्तर प्रदेश, जय
कृष्ण विश्वनाथ करत कण कण में वास, वाल्मीकि भृगु सूर तुलसी और वेद व्यास। अयोध्या मथुरा प्रयाग अमृत काशी विशेष, जहाँ जन्म लेने को हर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश। जय 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 उत्तर प्रदेश, जय 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 उत्तर प्रदेश, जय 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 उत्तर प्रदेश, जय 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 उत्तर प्रदेश। वीर विक्रमादित्य दिव्य सम्राट हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र का सत्य यहाँ एकलव्य का गुरु दर्शन। विंध्यवासिनी देवी पाटन बाबा को रखना, तेरी धरती पर उतरी गंगा भागीरथ के साथ। विश्वामित्र वशिष्ठ सप्त ऋषियों में वांग दे, नाट्य शास्त्र संगीत जगत को दिया है सामवेद। श्रृंगी दधीचि कण्व अत्रि धनवंतरि भारद्वाज, आदिनाथ श्री ऋषभदेव के वट की कथाएं खास। रसखान रहीम रैदास कबीर संयोगी संत अशेष, गौतम बुद्ध ने सारनाथ से दिया प्रथम उपदेश। जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय उत्तर प्रदेश।
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण ये कथा है रामायण की, जहां श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। स्वागत की तैयारी में व्यस्त थीं अयोध्या की 3 बहुएं, श्रुतकीर्ति, मंडवी और उर्मिला। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगी।
കളിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പരിചകളുടെ വെയിലൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം ഇടക്കയുക്കുമിടയിലും പട്ടണിഞ്ഞവളാണേ ഉടനൊറിവുകളാലേ പച്ചകുത്തിയ ചേലാണേ പട്ടണിഞ്ഞവളാണേ ഉടനൊറിവുകളാലേ പച്ചകുത്തിയ ചേലാണേ പട്ടണത്തിരക്കോളം കതിരണി നിരപ്പാടം എത്തി നോക്കണ നാടാണ് പച്ച കൊയ്യണമേളം കേൾക്കാനായി ഉത്സവങ്ങളിലോളം ചേർക്കാനായി ഉത്തിറങ്ങുക മാളോരേ 10 നാടുകളോളം കൂടാനായി ഇത്ര നാടുകളെണ്ണി തീർത്തോരേ മറ്റിടങ്ങളിൽ വാണോരേ പല പേരിൽ പുലരുമ്പോൾ ഒരു പേരാ മലയാളം വരു നിങ്ങൾ ഒരു മെയ്യാൽ ഉയരുന്നിൻ നിറവാകാം વરસાય આ બધાની અહીં હાજરી નિરખી આ ખલડી આજ ઉભરાય. નમસ્કાર. શ્રી સંકટ નિવારણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઓર્પેડ કન્યા વિદ્યાલયમાં આજે 22 સ્ટુડન્ટ્સ 4 સ્ટુડન્ટ્સના ટાઇટલ નીચે બિઝનેસ ફેર 2025ના વિવિધ હેન્ડીક્રાફ્ટ વસ્તુઓ, ગેમ ઝોન, ખાણીપીણી તેમજ ઉત્તર પ્રદેશ અને કેરળ બંને રાજ્યોની ઝાંખી માટેનું શાળાની બાળાઓ દ્વારા
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ એ સમારંભની શરૂઆત આપણે દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. તો હું મંચસ્થ સર્વેને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને દીપ પ્રાગટ્ય મા સરસ્વતી એ બ્રહ્મા અને જ્ઞાન અંશ તરીકે પ્રગટ થયેલા કહેવાય છે. તેની વાણીની શક્તિ એવી હોય છે કે જે અજ્ઞાનના આવરણને તોડી નાખે છે અને વાસ્તવિકતાને પાછળ આફરીન હોય છે. તો આવો આપણે સર્વે સાથે મળીને માતા સરસ્વતીની વંદના કરીએ. હવે હું યાસ્મીનબેન ને છે રિવાજોએ નોખા, અમારે મન તો કેવળ શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા. આવા જ ભાવ સાથે શાબ્દિક સ્વાગત માટે આવશે અમારી શાળાના સ્ટેટ વિષયના વિષય શિક્ષિકા બેન શ્રી જાગૃતિબેન શુક્લા. જીવન માત્ર જીવવાનું નથી, જીવન માત્ર જીવવાનું નથી, જીતવાનું પણ છે. જીવન માત્ર વિતાવવાનું નથી, વિકસાવવાનું પણ છે. તો આ જ યુક્તિને સાર્થક કરવા માટે અહીં આજ રોજ અમારી શાળામાં બિઝનેસ ફેર 2025નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેના માટે ઉપસ્થિત શ્રી સંકટ નિવારણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત ઓર્પેટ કન્યા વિદ્યાલયના આંગણે યોજાયેલ બિઝનેસ ફેર 2025 કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમારા નિમંત્રણને માન આપીને પધારેલ શ્રી સંકટ નિવારણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી પંચાણભાઈ ભૂત સાહેબ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હીરાભાઈ ફેફર, મંત્રી શ્રી ધનજીભાઈ ઝાલરિયા, મામલતદાર શ્રી ગોર સાહેબ, ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી છાસિયા સાહેબ તેમજ પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી પ્રભુલાલભાઈ કામરિયા, ટ્રસ્ટી શ્રી લીંબાભાઈ મશોદ તેમજ આ શાળાના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર શ્રી ગોપાલભાઈ તેમજ સર્કલ ઓફિસર શ્રી ઝાલરિયા સાહેબ તેમજ
અહીં ઉપસ્થિત ટંકારા પરિવારના એવા પાટીદાર સમાજના જિલ્લા સમિતિના અધ્યક્ષ બહેનો, હું આપ સર્વનું શાળા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તેમજ અહીં વાલી તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા તમામ ગ્રામજનો તથા ગામમાંથી આવેલા અન્ય લોકોનું પણ શાળા પરિવાર વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ કાર્યક્રમ અમારા ટ્રસ્ટીશ્રીઓના નેતૃત્વ હેઠળ, આચાર્ય શ્રી અસ્મિતાબેન ગામીના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ શાળાના સર્વ શિક્ષક ભાઈઓ તથા બહેનો અને વિદ્યાર્થીઓની મહેનતથી આજ રોજ થવા જઈ રહ્યો છે, જેમાં આપને વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખી જોવા મળશે તેમજ અમારી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓમાં રહેલી ઉદ્યોગ સાહસિકતાના ગુણો પણ તમને નજરે પડશે. તો એકવાર ફરીથી શાળા પરિવાર વતી હું અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે બિઝનેસ ફેર 2025 માટે ઉપસ્થિત થયા છીએ, તો આ પ્રોગ્રામનો ઉદ્ભવ તેમજ આ પ્રોગ્રામ પાછળનો હેતુ શું છે તે કહેવા માટે હું વિનંતી કરીશ અમારી શાળાના આચાર્યબેન શ્રી અસ્મિતાબેન ગામીને કે તેઓ આવે અને આપણને આ કાર્યક્રમ વિશે વિશેષ માહિતી પૂરી પાડે. શ્રી અસ્મિતાબેન ગામી. ઓરપેટનું આંગણું એટલે પૂજ્ય જયરાજ બાપા અને ઉદ્ધવજી બાપાએ જોયેલું સ્વપ્ન, અને એ સ્વપ્નને આજે આપણે હકીકત સ્વરૂપે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આ સ્વર્ગમાં આ તકે આ કાર્યક્રમમાં આપણા ટૂંકા ગાળાના આયોજનમાં નિમંત્રણને માન આપીને મંચસ્થ મહાનુભાવો જે પધારેલા છે, આપણા જ પોતિકા આપણને હંમેશા નેતૃત્વ પૂરું પાડનારા શ્રી સંકટ નિવારણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી પંચાણભાઈ બુદ્ધ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હીરાભાઈ ફેફર, મંત્રી શ્રી ધનજીભાઈ ઝાલરિયા, સતત કેમ્પસમાં જેમની હાજરી હોય છે અને નાની મોટી મુશ્કેલીઓ હોય તો પણ સતત હાજર હોય એવા કેમ્પસ ડાયરેક્ટર શ્રી ગોપાલભાઈ રતનપરા, ટ્રસ્ટી શ્રી લીંબાભાઈ મસોદ, અધિકારી ગણ, મામલતદાર શ્રી ગોર સાહેબ, ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી છાસિયા સાહેબ, સર્કલ ઓફિસર શ્રી ઝાલરિયા સાહેબ, તેમજ ભાજપ કાર્યકર્તા અને ભાજપની ટીમ વતી આપણી વચ્ચે પ્રભુલાલભાઈ ઉપસ્થિત છે. રાજકોટ મોરબી જિલ્લામાં જેમનું કાર્ય ખૂબ વખણાય છે એવી ટંકારાની કડવા પાટીદાર સમિતિની મહિલા ટીમ, આ ટીમમાંથી જયશ્રીબેન, કાજલબેન, જ્યોત્સનાબેન પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપ શ્રી સર્વ વાલીગણ, આપ સર્વેનું આ તકે આ કાર્યક્રમમાં હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારા શાળા પરિવાર વતી સર્વેને આવકારતા ખૂબ હરખની લાગણી થાય છે. સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સર્વે આ કાર્યક્રમમાં જ્યારે ઉપસ્થિત છો ત્યારે અમે ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે આ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આપ સર્વે અમારી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો. આ કાર્યક્રમ બે હેતુ માટે યોજાયેલો છે. આમ તો આજના સમયમાં શિક્ષણ પછી ઘણા યુવાનો યુવતીઓને જ્યારે સરકારી નોકરી નથી મળતી કે પ્રાઇવેટ નોકરીમાં બહુ ઓછા વળતરથી કામ કરવું પડે ત્યારે હતાશ થઈ જતા હોય છે, ડિપ્રેસ થઈ જતા હોય છે. તો આ બાળકો
બાળકો હતાશ ડિપ્રેસ થવાને બદલે સમાજમાં પોતાની સ્કિલથી, પોતાના કૌશલ્યથી નાના મોટા ઉદ્યોગો સ્થાપી શકે, લઘુ ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરી શકે અને સમાજને દીકરીઓ પણ ઉદ્યોગ બાબતે નેતૃત્વ પૂરું પાડી શકે, એ હેતુથી એક તો આ કાર્યક્રમ યોજાયેલો છે. એટલે અમારો જે કાર્યક્રમ છે બિઝનેસ ફેર 2025 ની થીમ છે બાય સ્ટુડન્ટ્સ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અને વિદ્યાર્થીઓ માટે. એટલે વિદ્યાર્થીનીઓ છે એ વિદ્યાર્થીનીઓ ઉદ્યોગ સાહસિક બને અને ભવિષ્યમાં આપણને આ દીકરીઓનું નેતૃત્વ મળે. સાથે સાથે ઓર્પેટ કન્યા વિદ્યાલય દ્વારા દર વર્ષે વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખીનું પ્રદર્શન પણ યોજાય છે. અગાઉના વર્ષોમાં ગુજરાત, જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન આવા રાજ્યોની ઝાંખીનું આયોજન કરેલું હતું. આ વર્ષે પણ 2 રાજ્યોની ઝાંખીનું પ્રદર્શન ગોઠવેલું છે. આનો હેતુ એ છે કે ભારત એક છે, અખંડ છે. તો આપણા બિન સાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્રમાં આપણે આપણા જ રાજ્યોને જો ન ઓળખતા હોઈએ, આપણા જ રાજ્યની સંસ્કૃતિથી આપણે પરિચિત ન હોઈએ તો આપણને એકતાનો અનુભવ નથી થતો. તો એ એકતાનો અનુભવ કરવા કે ભારતનો કોઈ પણ ખૂણો હોય, પછી એ છત્તીસગઢ હોય, કન્યાકુમારી હોય કે કર્ણાટક હોય, પણ એ મારા ભારતનું અભિન્ન અંગ છે. તો આ સાર્વભૌમત્વની ભાવના દિલમાં કેળવાય એ માટે થઈને પણ દર વર્ષે અલગ અલગ રાજ્યોની ઝાંખીનું પ્રદર્શન ગોઠવાયેલું હોય છે. તો સાથે આ ઉદ્યોગ સાહસિક બાળકીઓના ઉદ્યોગોની કળા તો આપણે નિહાળીશું જ, પણ સાથે સાથે આપણને 2 રાજ્યોની ઝાંખી પણ જોવા મળશે કે જેના દ્વારા દીકરીઓ આપણને કહેશે કે ભાઈ અન્ય લોકોના રાજ્યોની રહેણીકરણી શું છે, ખોરાક શું છે, પોષણ કેવી રીતના મેળવે છે, ઉદ્યોગો કયા છે, સંસ્કૃતિ શું છે, જીવન ધોરણ એમનું શું છે, આ બધી માહિતી આપણને આ રાજ્યોના ઝાંખીના પ્રદર્શનથી મળે છે. એટલે અભ્યાસ છે એ માત્ર અભ્યાસ નથી, પણ જીવનનો એક અંગ છે, એ પણ આ બાળકીઓ આપણને શીખવી જાય છે. એટલે આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીનીઓના ગુણોનો વિકાસ થાય અને આ બિઝનેસ ફેર થકી જે કમાણી થવાની છે એ કમાણીમાં પણ દીકરીઓ આપણી કમાણીનો હિસ્સો સમાજમાં પણ ઉપયોગી થવો જોઈએ. તો એના માટે આ દીકરીઓ જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીનીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાના હિસ્સામાંથી મદદ કરવાની છે. એટલે જે ઉદ્યોગનો નફો છે, આજના બિઝનેસ ફેરની કમાણી છે, એ આ દીકરીઓએ નક્કી કરેલું છે કે અમે પોતે નહીં વાપરીએ, પણ અમે અન્ય લોકોને જેને જરૂર છે એ લોકો સુધી પહોંચાડીશું. એટલે આપણે સમાજ ઋણ પણ અદા કરવાનું છે, એ આ દીકરીઓએ આપણને શીખવ્યું છે. અને આ શુભ હેતુથી આ કાર્યક્રમ યોજાયેલો છે, એમાં આપ સર્વેની ઉપસ્થિતિથી ખૂબ આનંદ થાય છે. અને ફરી એકવાર આપ સર્વેને, વાલીગણ, મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવો સર્વેને હું શાળા પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ આવકારું છું. હવે હું વિનંતી કરીશ, આ જે પ્રસંગ છે એ પ્રસંગને અનુરૂપ આપણને પ્રવચન આપશે શ્રી મામલતદાર સાહેબ ગોર સાહેબ. બિઝનેસ ફેર 25 આ પ્રોગ્રામમાં ઓર્પેટ કન્યા વિદ્યાલયના હોદ્દેદારો તથા ટ્રસ્ટીઓ આ કાર્યક્રમમાં અમને સામેલ કર્યા એ બદલ હું એમનો આભાર માનું છું. અને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને અમને 2 શબ્દ કહે. સૌપ્રથમ ટંકારા પોલીસ સ્ટેશનના ચાર્જ સંભાળ્યા ત્યારથી ટંકારા વિસ્તારના પહેલા કાર્યક્રમમાં મારી કદાચ હાજરી છે. ઓર્પેટ કન્યા વિદ્યાલય
દ્વારા આજરોજ આજે આયોજન કર્યું છે બદલ હું પહેલાં તો કોર્પોરેટ કન્યા વિદ્યાલય અને ગોપાલભાઈને દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. મંચ પર બિરાજમાન આપણા મામલતદાર સાહેબ શ્રી તથા પ્રભુભાઈ, ગોપાલભાઈ, શ્રી ભૂતભાઈ, નામી અનામી જે હોદ્દેદારો છે એ બધા દીકરીઓ માટે અને ખાસ કરી અને ટંકારા વિસ્તારમાં આટલા સંવેદનશીલ છે એ જાણીને પણ એક આનંદ થાય છે. ટંકારા વિસ્તારમાં છેલ્લે કદાચ આપને બધાને ખ્યાલ હશે, અહીંયા જે બહેનો દીકરીઓ હાજર છે એ બધાને ખ્યાલ હશે, પોલીસ દ્વારા દીકરીઓને સશક્ત બનાવવા માટે, પોતાનું સ્વરક્ષણ કરવા માટે કઈ કઈ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી શકાય અને પોતાની પાસે રહેલા સાધનોનો હથિયાર તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એનો બહુ સારો એવો એક કાર્યક્રમ જેની માનનીય ગૃહમંત્રી સાહેબે, મુખ્યમંત્રી સાહેબે, અમારા રેન્જ આઈજીપી સાહેબે, તમામ જે પોલીસ અધિકારીઓ છે તેમણે જેની નોંધ લીધી છે એવો એક સારો કાર્યક્રમ ગોપાલભાઈના સાથ અને સહકારથી આપણે કરી શક્યા છીએ એ બદલ વિશેષ હું ઓરપેટ કન્યા વિદ્યાલયનો આભાર માનું છું. પહેલાના સમયમાં થોડું વિષયાંતરમાં સાહેબ એમ કીધું એમ થોડો હું પણ વિષયની બહાર જઈને થોડુંક કામ કરીશ, વધારે આપનો સમય નહીં લઉં. ઓરપેટ કન્યા વિદ્યાલયમાં જે બેન દીકરીઓ ભણે છે અને સ્વરક્ષણની તાલીમ આપી છે, અમારી એક એવી આશા છે કે પોતે પોતાના પરિવારના બીજા જે બહેનો એમના સંપર્કમાં હોય એમને પણ એનું લેસન આપે અથવા તો એની ટેકનિક શીખવાડે એવી એક અપેક્ષા રાખું છું. ટંકારામાં મોરબી જિલ્લાના ટંકારા વિસ્તારમાં તાજેતરમાં બનેલી એક બે દુઃખદ ઘટનાઓ છે જે આપણી સંવેદના વિશે ક્યાંક ને ક્યાંક ટકોર કરી જાય છે. આગેવાનો બધા સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝપેપરના માધ્યમથી પરિચિત હશે. તાજેતરમાં જે 3 થી 4 દિવસનું બાળક ઉંડળા ગામની સીમમાં મોઢામાં ડૂચો મારી અને માટીમાં દાટી દીધેલું હતું. બરોબર, આયુષ્યનું લખેલું હશે. સારા માણસ ગામના આગેવાન સરપંચ મારફતે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી અને તાત્કાલિક કોઈની પણ રાહ જોયા વગર, કોની હદ છે એના વિવાદમાં પડ્યા વગર અમે અમારી સંવેદના બતાવી અને તાત્કાલિક એ જે બાળક મળ્યું હતું, જેનું હજી નામકરણ પણ થયું નથી, એ બાળકને હોસ્પિટલાઇઝ કરાવડાવ્યું, સારામાં સારી એને ટ્રીટમેન્ટ અપાવડાવી. મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં અમારા પોલીસ સ્ટેશનના સહકારથી અને સી ટીમ જે અમારા પોલીસ સ્ટેશન ટંકારામાં કામ કરે છે, જે ફક્ત મહિલા અને બહેનો માટેની જ જે કામગીરી એમને સોંપવામાં આવે છે, એ ટીમે તાત્કાલિક એમની વિઝિટ કરી. પોતાના પોકેટ મનીમાંથી એ બાળકને જે કંઈ પણ કપડાં લતા, બેબી કિટ, બરાબર, જે આપણે એને સગવડ આપી શકીએ એ તમામ સગવડ એ બાળકને આપણે પૂરી પાડી. પોતાના પરિવારનું સભ્ય છે એ રીતે એને સતત 24 કલાક બીજા કોઈ વ્યક્તિ નુકસાન ન પહોંચાડે, કારણ કે એમાં જેણે એને બિનવારસી છોડી દીધું છે એવા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ, એટલે કે એના વાલી જ, પહેલી દ્રષ્ટિએ તો એના વાલી જ થાય, એના વિરુદ્ધ આપણે ગુનો દાખલ કર્યો છે અને એમાં તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે. લગભગ ટૂંક સમયમાં અમે જે એના વાલી છે, જેણે બાળકને આ રીતે બિનવારસી મૂકી અને ગુનો કર્યો છે, ટંકારા પોલીસ વતી આપને ખાતરી આપું છું કે નજીકના સમયમાં અમે એના સુધી પહોંચી જશું. પણ એ અમારું કામ છે. આ વસ્તુ આપને એટલે કહેવું પડે કે આ અમારું કામ છે. અત્યારનો સમય જે હાઈટેક સમય છે એમાં દરેક બનાવ, દરેક જે ઘટનાઓ છે, જે ક્રાઇમ સીન છે, એ સીસીટીવી કેમેરાની સામે નથી બનતા. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો જવાબદારી છે, આપણી માતૃભૂમિ છે, ટંકારામાં આપણે જન્મ લીધો છે, આપણી કોઈની કર્મભૂમિ છે, તો આપણી બધાની જવાબદારી બને છે કે આપણે ટંકારાને કંઈક સારો તાલુકો, મોરબી જિલ્લાના સારા તાલુકામાં અત્યારે ગણતરી છે જ, પણ હજી પણ વધુ સુરક્ષિત આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ. આપણી આજુબાજુમાં બનતા નાના મોટા ક્રાઇમ, નાની મોટી ઘટનાઓ આપણા વડીલો મારફતે, આપણા આગેવાનો મારફતે પોલીસ સુધી આપણે પહોંચાડીએ. જવાબદાર નાગરિક તરીકેની આપણી ફરજ નિભાવીએ. સાથે સાથે પહેલા એવા બનાવો બનતા હતા કે ગુનેગારો ઘરમાં આવી દરવાજો તોડી કે કોઈ ન હોય ત્યારે પ્રવેશ કરીને ચોરી કરી જતા હતા. હવે આ ડિજિટલ યુગની અંદર તમારો ડેટા તમારા હસ્તે જ સેફ છે.
તમે એને કેટલો સેફ રાખી શકો એ તમારા હસ્તકની વાત છે. દાખલા તરીકે પ્લે સ્ટોરમાંથી કોઈ પણ એપ્લિકેશન આપણે ડાઉનલોડ કરીએ તો એમાં પહેલા જ સેટિંગ ઓપ્શનમાં તમને LOL આવશે, ALLOW. આપણે વાંચતા જ નથી, બધામાં યસ 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 કરતા જઈએ છીએ. એની તમારા મોબાઈલમાંથી કઈ કઈ પરમિશન માંગે છે એની તમને કોઈને માહિતી જ નથી કે તમારો ડેટા એમાંથી એ ટ્રાન્સફર કરી શકશે, એ જોઈ શકશે, બીજાની સાથે શેર કરી શકશે. તમારી હિસ્ટ્રી, તમારી મોબાઈલમાં જે તમે સર્ચ હિસ્ટ્રી કરો છો, અમુક વસ્તુ તમે જોજો. અહીંયા બધા બહેનો બેઠા છે, ખાસ કરીને મુદ્દો મારે એટલા માટે બધાને કહેવો પડે કે અત્યારે એક વળગણ લાગ્યું છે બધાને, ઇન્સ્ટાગ્રામનું, ફેસબુકનું, બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે. પણ તમે જોજો આ વસ્તુ આજ સુધી કોઈ માર્ક નહીં કર્યો. અમારો વિષય છે, અમારું કામ છે, એટલે મને ખબર છે કે તમે જે વસ્તુ ખરીદવા ઈચ્છતા હશો, તમે રોજબરોજ ઘરમાં જે ચર્ચા કરતા હશો, ફ્લેટ ખરીદવાની, દુકાન ખરીદવાની, કપડાં ખરીદવાની કે ઘરની કોઈ બીજી એસેસરીઝ ખરીદવાની, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, તો તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એની કમ્પલસરી એની એડવર્ટાઇઝ આવતી રહેશે. આ તમે માર્ક નહીં કર્યું હોય પણ હવે તમે જોજો, બરાબર? કે તમે એવું વિચારશો કે મારે કંઈક બ્યુટી પ્રોડક્ટ ખરીદવા છે કે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે તમે કોમન ચર્ચા કરો છો, પણ એ વખતે તમે તમારો ફોન આમ મૂકી દીધો સામે, તો એ તમારો ફોન છે ને તમારી બધી વાતો સાંભળે છે અને એ તમારી જે અંદરની હિસ્ટ્રી છે, તમારું જે ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ છે કે ફેસબુક છે, તરત તમે 1-2 દિવસમાં માર્ક કરજો, એની એડવર્ટાઇઝ આવવા મળશે. એને કોણે કીધું? આપણને નથી ખબર, સમજ્યા? એટલે બિનજરૂરી જ્યારે તમારા ફોનની તમારે જરૂરિયાત ના હોય ત્યારે ડેટા ઓફ રાખો. આ પહેલું સૂચન છે. બીજું સૂચન પોલીસ તરીકે એવું કરીશ કે જે વ્યક્તિને તમે ઓળખતા જ નથી, આપણે એટલા બધા પોપ્યુલર થવાની જરૂર નથી કે આપણે કોઈની સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ, ચાહે સુંદરતામાં હોય કે ચાહે સોશિયલ મીડિયામાં હોય કે ચાહે આપણે કોઈ સિનેમામાં કે એમાં આપણે કોઈનામાં ભાગ લેવો હોય તો એના માટેના ઘણા બધા ફિલ્ડ છે. પણ એક ફક્ત મોબાઈલ એનું માધ્યમ ના હોવું જોઈએ. શું કામ? કે તમે અજાણી વ્યક્તિની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરો છો તો એ તમારી સાથે પરિચયમાં આવી જાય છે. તમારી સાથે જોડાયેલા ગ્રુપમાં બધાને એમ થાય છે કે આ વ્યક્તિને આ ભાઈ કે આ બેન ઓળખે છે. તમને એના કોન્ટેક્ટમાં છો, કોન્ટેક્ટ પર્સન તરીકે, એટલે તમારા પરિવારના બીજા સભ્યો એમાં મ્યુચ્યુઅલ વ્યક્તિ તરીકે બતાવવાનું ચાલુ થશે. એટલે હું વિશ્વાસમાં આવી જાઉં કે ગોપાલભાઈના ભાઈ ઓળખે છે તો મને ઓળખતા હશે અથવા તો એ મને ઓળખશે, એમ કરીને આપણે એકબીજા સાથે વ્યવહાર, સંદેશ, વાતચીત ચાલુ કરી દઈએ છીએ. એટલે આવું ના થવું જોઈએ. નામ નથી કહેતો, કહી પણ ના શકું, કાયદાથી બંધાયેલા છીએ, પણ તાજેતરમાં આપણે અહીંયા એક એવો બનાવ બન્યો છે, બરાબર? અને એ બનાવની હિસ્ટ્રી એવી છે કે બેન ઓળખતા જ નથી સામે એવા વ્યક્તિને કે જે કયા ગામનો છે, એનું નામ શું છે, બરોબર, એની અટક શું છે, કયા ધર્મમાં માને છે, પણ એમ છતાં એના પરિચયમાં આવી જાય, એને ઘર સુધી બોલાવે અને પછી ક્રાઇમ થાય, બરોબર? તો જવાબદારી કોની? દરેક જગ્યાએ પોલીસ નહીં આવે. મામલતદાર સાહેબ બેઠા છે, એમને ખ્યાલ છે કે ટંકારા તાલુકામાં 45+ ગામડા છે નાના મોટા, બરાબર? રાત દિવસ પોલીસ ઉજાગરા કરે છે, નાઇટ ડ્યુટી કરીને. અમારે અહીંયા સાહેબે આજે આમંત્રણ આપ્યું, ગોપાલભાઈએ, મામલતદાર સાહેબ આવવાના હતા, એટલે મને એમ થયું ચાલો મારે જવું જોઈએ, કારણ કે અમે એવા સંબંધથી જોડાયેલા છીએ ઓરપેટ કન્યા વિદ્યાલય સાથે કે અમારે ક્યાંય પણ અવેરનેસનું કામ કરવું હોય ને ત્યારે ગોપાલભાઈએ ક્યારે ના જ નથી પાડી, એટલે એમના આમંત્રણને અમે ના પાડી શકીએ. પણ આ વિષય એવો છે એટલા માટે કહેવું પડે કે મા બાપ બાળકોથી દૂર જઈ રહ્યા છે, બાળકો મા બાપથી દૂર જઈ રહ્યા છે. એકબીજાની જે પહેલા આત્મીયતા હતી, એકબીજાની સાથે જે અંદરથી જોડાયેલા હૃદયથી, એ સ્થાન હવે મોબાઈલે લઈ લીધું છે. મોબાઈલ એક દિવાલ બની ગઈ છે વચ્ચે. આ મુદ્દો મારે નહોતો કહેવો પણ સાહેબે કીધું એટલે આ વસ્તુ ઉપર મારે જવું પડે કે મોબાઈલ અત્યારે, મોબાઈલ અને ઓટોમોબાઈલ, એક્ટિવા, સ્કૂટર, એક્સેસ, જેને આમાંથી કદાચ કોઈ અવેર હશે વ્યક્તિ, પ્રભુભાઈને કદાચ ખબર હશે, મામલતદાર સાહેબને ખબર હશે, ગોપાલભાઈ અવારનવાર પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ કરે એટલે એમને ખબર હશે. દુઃખદ બાબત છે કે મોરબી જિલ્લામાં સૌથી વધારે અકસ્માત કોઈ તાલુકામાં થયા હોય ને તો એમાં આપણે ટંકારા પહેલા નંબરે છીએ. આ હું ડેટા સાથે પણ આપને કહી શકું એટલા માટે કે આની પહેલા હું ટ્રાફિક પીઆઈ તરીકે કામ કરતો હતો. આપણને બધાને ટંકારામાં એક ફેશન છે ડિવાઈડર કુદાડવાની, કોઈને ફરવા નથી જવું. સાચું કહેજો, આમાંથી કોઈ આમ બ્રિજ ફરીને આવે છે? નાના ખીજડીયાથી જવું હોય તો આમ બ્રિજ ફરીને કોઈ આવે છે? નહીં આવે. બધા રોંગ સાઈડ જ યુઝ કરશે. પ્રશાસન આપણા માટે છે, સરકાર આપણા માટે જ કામ કરે છે, પણ એની અમુક ગ્રાન્ટ હોય, જોગવાઈ હોય, એની અમુક વ્યવસ્થા હોય અને એ ડેવલપમેન્ટ થતા વાર લાગે. ત્યાં સુધી જાગૃત વ્યક્તિ તરીકે, જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણી બધાની ફરજ છે કે જે કાયદા
બનાવેલા છે એનું પાલન જ્યાં સુધી આપણે જાતે જ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે બીજાની પાસે એવી અપેક્ષા નહીં રાખી શકીએ કે આવું થવું જોઈએ ટંકારામાં, પણ કોઈ કરતું નથી. શરૂઆત સાથે સાથે એક એવી ખાતરી પણ આપું છું કે આપને લેટેસ્ટ કાયદાઓ, જે નવા 3 કાયદાઓ છે, બહેનોને લગતા જે કાયદાઓ છે, બહેનો પોતાના સંરક્ષણ માટેના કયા કયા કાયદાઓ છે, આ બાબતે ગમે ત્યારે પણ આપને જરૂર પડે અહીંયા બેઠેલા તમામ વ્યક્તિઓને ખુલ્લા દિલથી આમંત્રણ આપીએ છીએ કે આપ ગમે ત્યારે વિના સંકોચે ટંકારા પોલીસ સ્ટેશન આપ પધારી શકો છો. અમે આપની સેવા માટે જ છીએ અને આપનું જે કંઈ નાનું મોટું કામ હશે એમાં આપને સાથ સહકાર આપીશું. આભાર. થેન્ક યુ. ગંભીર બાબતો તરફ અમારું ધ્યાન દોર્યું છે અને અમને ઇન્વાઇટ કરવા માટે પણ અમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હવે હું વિનંતી કરીશ મહિલા સમિતિના બહેન શ્રી જયશ્રીબેન રાજકોટિયાને કે તેઓ આવે અને આપણને 2 શબ્દ કહે. આવડા મોટા સંકુલમાં બેઠા છીએ અને વગર તૈયારીએ સરપ્રાઈઝ મારા માટે તો છે. પણ આપણને પ્રેરક બળ ગોર સાહેબે અને છાસે સાહેબે બહુ ઉત્તમ આપ્યું કે દીકરી ધારે એ કરી શકે. દીકરી દુબળી નથી, લાચાર નથી, બિચારી નથી, બાપડી નથી. આજની દીકરી ખૂબ હોશિયાર છે. ખૂબ સુંદર વાતાવરણ મળી રહ્યું છે. 36 વર્ષ પહેલા અમે અપડાઉન કરતા હતા ને અમને જે નથી મળ્યું એ તમને દીકરીઓ મળી રહ્યું છે. તમે ધારશો એ કરી શકશો, પણ ક્યારે કે જ્યારે આપણે એના માટે મક્કમ બનીશું. આપણે માત્ર ઈ ડ્રિંક્સ બી મેરી માટે સર્જાયેલા જ નથી, આપણે કંઈક અલગ પહેચાન ઊભી કરવા માટે સર્જાયેલા છીએ. તો આપણે એના માટે પ્રખર મહેનત કરવી પડે અને આપણે કોઈની દેખાદેખીમાં પડશું નહીં. ફેશન તો આવે ને જાય, પણ આપણે જે અત્યારે ભણવાનું છે, આપણે જે કાર્ય કરવા માટે આવેલા છે એ કાર્ય કરવું જોઈએ. હું તો એક કવિ છું, એક લેખક છું, ત્યારે હું તમને એક કવિતા સંભળાવું કે સ્ત્રી શું છે. નારી તું નારાયણી, નારી તું નારાયણી, નારી તું નારાયણી, પાવક પણ ચિનગારી, પ્રેમ સ્વરૂપા તું દયાળી, તું છે મહાકાળી. નારી તું નારાયણી, નારી તું નારાયણી, મહાપ્રાણ છે તું ભારતનો, મહાપ્રાણ છે તું ભારતનો, તું શાને કરમાય. તુજથી જન્મે નરબંકા, શાને બને નિમાણી. નારી તું નારાયણી, નારી તું નારાયણી, અબળા બની નથી ફરવું, સ્વયંને પહેચાન. શક્તિનો તું સ્ત્રોત છે, તું છે ઝાંસીની રાણી. નારી તું નારાયણી, પાવક પણ ચિનગારી. અધર સીવી ક્યાં સુધી ઘસી જવાની જાત, એટલે કે મૂંગું નથી રહેવાનું. જેવું મળે એવું આપી લે જીવન શણગારી. નારી તું નારાયણી, પાવક પણ ચિનગારી. એક નજર કર હવે તું, એક નજર કર હવે તું, સગળે રાજ તારું. વેદ થી વેબ સુધી તું સફળ સફર કરનારી. नारी तू नारायणी पावक पण चिंगारी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बेस्ट ऑफ लक। जीवन में खूब खूब प्रगति करो, एवी कोई भूल न थावी जोईए। मारी बहनों वचन आपो समाज ने के मारे क्यारे कुंता मातानी जेम कर्ण ने अछूतो मूकवो पड्यो तो ने एम मारे हूँ क्यारे आवी भूल नहीं करूं, कोईनी जाळ में फसाईश नहीं। मारा माँ बाप ने, मारा समाज ने, मारा ऋषि मुनिओ ने मारू दिल थी वचन छे के हूँ मारा मम्मी पप्पा नक्की करशे ने ए जग्याए लग्न करीश, हूँ नक्की करीश तो मारा मम्मी पप्पा नी सम्मति हशे त्यां ज लग्न करीश। हूँ कमाईश, हूँ मारी जात ने प्रस्थापित करी पछी ज मारू जीवन आगळ એટલે કે લગ્ન કરવાનું વિચારીશ। ત્યાં સુધી હું ક્યાંય પ્રેમના પાઠમાં પડીશ નહીં, કારણ કે એ આપણા માટે જીવન માટે બાધક છે। આપણે
એક સાધક બનવાનું છે અને સમાજ માટે, કુટુંબ માટે અને રાષ્ટ્રનું નામ કરવા માટે જીવવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.